सब नूं जय मसीह दी। प्रभु तुहानूं आशीष देवे। अज दे इस वचन के द्वारा एक सुंदर वचन के नाल असीं प्रभु की महिमा की है। हुण फिर होर असीं परमेश्वर का वचन सीखते हैं। शुरुआत करते हैं प्रभु के वचन की महिमा, प्रभु के वचन का आदर। रोमिया 10 पाठ उहदा 8 वचन। प्रभु के वचन की असीं आदर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रिंस जी ध्यान ना चलो। पर की आखदा है, बाणी तेरे कोल तेरे मुंह विच ते तेरे मन विच है। वचन तेरे कोल तेरे मुंह विच ते तेरे मन विच है। मन विच है। ये तां ओह निरचा दी बाणी है। हाँ जेदा असीं प्रचार करते हैं। हाँ, ये विश्वास का वो वचन है जिहदा असीं प्रचार। बाणी कित्थे होनी चाहिए है? तेरे कित्थे? तेरे मुंह च, फिर मन च। तो उस तो पहले बाणी तेरे कोल, तेरे निकट यानी तेरे कोल, तेरे पास, तेरे मुंह में और तेरे मन। बोलो ये वचन तुहाडे हाथ च भी होना चाहिए, तुहाडे कोल, तुहाडे मुंह च भी होना चाहिए, तो तुहाडे मन च भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो जी। नहीं चाहिए? जो मैं तुहानूं फायदे दसांगा फिर तुसीं वेखो ज़्यादा तालियां बजाउणियां, फिर तुसीं कहना हाँ 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 चाहिए चाहिए। चलो कहावतां च आ जाओ 6 की 22। चलो फिर तुसीं हुण तुहानूं ज़्यादा समझ आएगी। जब तू किते जाएगा तां ओह तेरी अगवाई करनगियां, जब तू लंबा पवेगा तां ओह तेरी राखी करनगियां, अते जब तू जागेगा तां ओह तेरे नाल गल्लां करनगियां। हालेलुया। की काम करनगे वचन तुहाडे नाल? की वचन तुहाडे नाल काम करनगे? गल्लां नहीं करनगे। उत्थे ध्यान ना पढ़ो की करनगे, इत्थे गल्लां करनगे। अगवाई करनगियां। पहले की करनगियां? तुहाडी प्रभु दे वचन जदों तुहाडे कोल होणगे ते तुहाडी अगवाई करनगे। वचन तुहाडी अगवाई करनगे कि तुहाडे लई की ठीक है ते की गलत है। फिर की काम करनगे? जदों तू लम्मा पेगा तो लोग कहते मैनू गंदे गंदे सुपने आते हैं, मैनू गलत मुलत की आते ने, पर इत्थे लिखा जदों तू लम्मा पेगा तेरी गंदिया सुपनिया तो राखी करनगे। परमेश्वर दे वचन जदों तू लम्मा पेगा बदरूआ तेरे को नहीं आउणगियां, शैतान तो तेरी राखी, बुरे विचार तो तेरी राखी करनगे परमेश्वर दे वचन। हालेलुया। ते जदों तू जागेगा, सौ के उठेगा, तो जो उठेगा अखा खोलेगा सवेरे तो प्रभु के वचन तेरे नाल गल्लां करनियां शुरू कर दे। हालेलुया हालेलुया। मैं तुहानूं कहा सी ना तुसीं तालियां बजाओगे जिद्दां तुहानूं फायदे का पता लगेगा। हुण बाणी तेरे मुंह च, तेरे कोल ते तेरे मन विच होनी चाहिए है। ये तुहाडे लई काम करनगे, ये तुहाडे लई समर्थी काम करना शुरू करनगे। ये जरूरी है कि तुसीं वचनां नूं पढ़ो। हुण बाइबल पढ़नी चाहिए है। बोलो बोलो, पढ़नी चाहिए है ना, मन च रखनी चाहिए है ना, लिपस्टिकां कढ़ के पर्स च बाइबल होनी चाहिए है ना। हाय हाँ जी, तुहाडी सड़ जे हाँ जी। पता मैनू तुहाडे बैग च किहड़ी हाँ जी है, पता मैनू तुहाडे बैग च की है। बाइबल नहीं आ तुहाडी बाइबल च। मेरा ध्यान आशा वाल चल गया। क्यों आशा भैन जी? बैग च बाइबल होनी चाहिए, ना कि सुरमेदानी। बाइबल रखो, पढ़ने की शक्ति आप ही देगा, कृपा आप ही करेगा, बुद्धि भी दे देगा, तुहानू अगवाई भी करेगा। तुहाडे अंदर वचन है तो तुहाडी अगवाई ना करे। मेरे को गल समझ नहीं आई। नेम दे संदूक अगे भंगड़ा तद जचदा जे पता होवे ओहदे च परमेश्वर दा वचन पिया हो ते ओहदे वचन च की लिखिया, ते फिर ओहदे अगे डांस भी हुंदा ते भंगड़ा भी पैंदा वा। ते फोके भंगड़े नहीं पैंदे, फोके डांस नहीं हुंदे, फोके भंगड़े नहीं पैंदे। ते कोई आन के पुछेगा काहनूं नचण डिया, पता ही नहीं, फोके भंगड़े नहीं पैंदे। फिर परमेश्वर के वचन नूं पढ़ना, सुनना, उत्ते चलना, उत्ते अमल करना सीखो।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਧੋਗੇ, ਫੁੱਲੋਗੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੋਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਫੇਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਹਾਨੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਟ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 6 ਪਾਠ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 6 ਪਾਠ 1 ਵਚਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਸਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਬਸ 6 ਦੀ 1 ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 6 ਦੀ 1। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 6 ਦੀ 1। ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 104 ਦੀ 1। ਗੱਟੂ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਓ। हे मेरी जान, यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ। हे यहोवा ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇਜ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 6 ਦੀ 1 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 6 ਦੀ 1 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਨਹਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ। ਨਹਮਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਚੱਲ, ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਕੋ ਪੋਥੀ ਖਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜੂ? ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੰਭ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ 104 ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ 104। हे ਮੇਰੀ ਜਾਨ, हे ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ। हे ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਤਮਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇਜ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤੇਜ ਤੇ ਉਪਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਜ ਤੇ ਉਪਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆ ਉਹ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪੁਸਾਕ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਣਦਾ। ਆਮੀਨ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਓ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇਜ, ਉਪਮਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮਾ, ਤੇ ਉਪਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੈਂ। ਤੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾ, ਉਪਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਂਗੂ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਂਗੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਨਣ, ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਦਰ ਮਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਕੀ ਸੀ? ਹੈਕਲ ਕੀ ਸੀ? ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਬੋਲੋ ਦੇਵੀਓ, ਦੇਵੀਓ ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ? ਚਾਨਣ, ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:16-17। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਚਰਚ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਲੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ? ਜਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੁਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ 'ਚ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਕਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਰਚ ਹੋ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚ ਪੂਰਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ? ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੈਂਚੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਨਿੱਛ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਖਲੋ ਜੋ ਖਲੋ ਜੋ ਖਲੋ ਜੋ ਖਲੋ ਜੋ। ਤਲੀ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਏ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਅੱਖ ਫੜਕੀ ਤੇ
हो कोई बुरा काम होना, अख भड़कगी तो कोई हाँ विश्वासी चानन च है। वेखो देखो चानन वाले मसीही, वेखो रोशनी च मसीही बैठे, मसीह तुहाडे अंदर आ, ओदी पोशाक चर्च नूं भरती है, प्रकाश दे नाल भरती आ, चानन दे नाल भरती आ, और चानन तुहाडे जीवन च आ, ते फिर तुसीं प्रकाशमान क्यों नहीं हो? जल्दी दे नाल 2-3 रेफरेंस पढ़ लो। ओके, यूहन्ना दी इंजील 1:4-3-19। ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ हाँ 3:19। यूहन्ना दी इंजील 3:19, 8:12 लिख लो, 9:5 लिख लो, 1:9 लिख लो। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ हाँ ਕਿ ਚਾਨਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਸਨ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲੋਂ बड़े रेफरेंस आई। यीशु मसीह ने कहा जगत का चानण मैं। अगले रेफरेंस नोट कर लो, पढ़ने की लोड़ नहीं। लोगों ने ये चाया चानण नूं पसंद नहीं किया, हनेरे नूं ज़्यादा पसंद किया। हनेरे के कामों नूं तुसीं ज़्यादा पसंद करते हो। हनेरे वाले कामों नूं अपने जीवन चों बाहर कड्डो तो रोशनी च आ जाओ, चानण च आ जाओ। जे तुसीं चानण च हो तुहानूं समझ होनी चाहिए चानण च कौन आ। चानण च हुआ जो यीशु मसीह नूं समझदा, जिहड़ा यीशु मसीह के पिछे तुरदा, जिहदे च यीशु मसीह के वचन ने, जिहदे विच प्रभु यीशु मसीह काम करदा, तो चानण विच और रोशनी च आ। जे तुहानूं लगदा होवे ते किते मेरे घर परिवार टुटदा पिया वा, किते हसबैंड वाइफ च लड़ाई हो रही है, तलाक तक गल पहुँचती है, तो फिर हसबैंड नूं बंदे दा पुत्त बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हुण क्यों नहीं बोलते यार? भाइयों के बारे सच मैं बुढ़िया नूं पुछी जाना, मैं बुढ़िया नूं पुछी जाना, बुढ़िया तो है करन दियां। फिर बंदे नूं बंदे दा पुत्त बनना चाहिए कि नहीं? नहीं बनता। इट मीनस अजे भी की आ हनेरे च, अजे भी की आ। ते जो उहदा घर भी टुटण दे मौके ते पहुँच गया तद भी वह बंदा नहीं बनता, इहदा मतलब वो रोशनी च नहीं आ, तो अजे भी कित्थे आ? बोलो वड्डा हनेरा, वड्डा हनेरा। इहो गल इस्त्रियां ते लागू हुंदी है। जे इस्त्री नूं लगे कि उहदा घर टुटण दे कंढे ते आ, तो फिर भी वह सुधरे ना, फिर वह चानण च आ। नहीं नहीं बोलो हुण क्यों जी? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो आई लव यू। कक्कू मैं तेन बहुत प्यार करदा यार, आई लव यू। कक्कू मूँह चुक, इहो गल कुड़ी ने कही हुंदी ते इहने कहना आई लव यू टू। देखो मैं क्यों मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकता? क्यों मैं अपनी माँ को नहीं कह सकता? क्यों मैं अपनी वोटी नहीं कह सकता? बगानिया निकलता पर अपने क्यों नहीं निकलता? हुण दसो, ये मतलब तुहाडे प्यार च खोट आ, गलत आ तुहाडा प्यार। जिथे किते टुटण की नौबत आउंदी आ, तुसीं नहीं सुधरदे, तुसीं कह नहीं सकते मैं प्रकाश च आ, पर प्रभु की हैकल चानण नाल भरी होनी चाहिए। चर्च अज रोशनी च आ जाए, चर्च प्रकाश च आ जाए। यीशु मसीह हनेरे च नहीं जाता, यीशु मसीह चानण च आता है। यीशु मसीह हनेरे नूं दूर करता जी। जिस प्रचार तो बाद भी सुधार नहीं ना हुंदा, महा हनेरा वा, महा हनेरा। कोशिश मैं कर रहा, रंग भावें काला पर हैगा चानण च ही आ। हालेलुया। चानण च चलण की जरूरत है। जिथे लगता तुहाडे माँ बाप हर्ट हो रहे हैं, तुहाडे भैन भरा तकलीफ च ने, उत्थे तुहानूं सुधरन की जरूरत है, उत्थे तुहानूं ठीक होने की जरूरत है, उत्थे तुहानूं बंदे दे पुत्त बनने की जरूरत है। पंजाबी च इतना ही है, हिंदी च पता नहीं बंदे दे पुत्त नूं की हो गए, इंसान का बच्चा बनो। मैं हिंदी नूं तां नहीं छेड़दा, एवें जे हिंदी बनावे, कई लोग कहें हिंदी पंजाबी तुम कैसे हिंदी कूते हो। दस जे नहीं आती तो ना छेड़ो। बड़े बड़े तगड़े प्रचारक गलत हिंदी बोली जाते, गलत हिंदी बोली जाते हैं। तगड़े तगड़े प्रचारक हिंदी भी गलत बोली जाते हैं, उन्होंने हिंदी भी चंगी नहीं बोलनी आती। राष्ट्रीय भाषा साडी मां बोली पंजाबी है,
हर एक दी माँ बोली वक्री वक्री है, लेकिन जे भाषा भी दो नहीं आउंदियां तो फिर तो हनेरा ही है ना। इसलिए संत पलूस ना की होया, संत पलूस प्रभु के लोगों को मारदा सी, प्रभु के लोगों को दुख दिंदा सी, प्रभु के लोगों को तकलीफ दिंदा सी। इदा ही हाँ, मैं कितने गलत तो नहीं बोलन दिया, दस दो गर्मी बहुती मैनू उस मैं बदल दाँगा, इदा ही हाँ। चलो चंगा हो गया, शुक्र है। नहीं मैं पूछण तां दिया, गर्मी बड़ी है। शब्दावली प्रोनाउंसिएशन किसी की भी गलत हो सकती है, ओके। अच्छा, संत पलूस प्रभु के लोगों को तंग करदा मारदा। एक दिन प्रभु नूं मिलिया तो किद्दां मिलिया? बड़ा प्रकाश उहदे ते हो गया, बड़ा चानन उत्ते हो गया। घोड़े तो मूंजड़े मुंह डिग्गा तो फिर की हो गया? अन्ना। जिदों को ना सुधरे बंदे का पुत ना बने, फिर खुदा नूं पता उन्हें ठीक किद्दां करना, फिर खुदा नूं पता कि उन्हें ठीक किद्दां करना, खुदा नूं पता। अन्ना हो गया। फिर प्रभु के दास ने आन के उत्ते दुआ की ते उहदी अखां ते छिलके डिगे तो सुजाखा हो गया। उस तो बाद संत पलूस वो जिहड़ा सौलूस जी जिहड़ा कलीसिया नूं तंग करदा सी, हुण कलीसिया लई दुख उठाउंदा वा, हुण कलीसिया नूं वचन सिखाउंदा, हुण उहनां नूं प्रभु दे चरनां च लिआउंदा। प्रकाश जिहदे जीवन च हुंदा वो बंदा सुधर जांदा जी। हालेलुया। जे तुसीं कहंदे हो मैं चानण च हां, तुहाडे जीवन च कलीसिया सुधार होना चाहिदा, एक वड्डा सुधार होना चाहिदा तुहाडे च। धोखा ना दो एक दूसरे को प्लीज़। सुधार तुहाडे जीवन च आवे, वचन का प्रकाश तुहाडे जीवन च हो जाए। कलीसिया प्रकाशमान होनी चाहिए है, कलीसिया प्रकाशमान होनी चाहिए। नंबर 2, मैं शॉर्ट च सारा सब्जेक्ट शॉर्ट कर रहा। नंबर 2 की सी? महिमा। प्रकाश उहदी पोशाक चों निकलदा। नंबर 2 महिमा। प्रभु तुहानू मान बख्शे, प्रभु तुहानू आदर दवे, तुसी ग्लोरीफाई हो जाओ, तुसी महिमा च हो जाओ, तुहानू आदर मिल जाए, तुसी जलाली हो जाओ। जे तुहाडे लागे कोई सुता पहले उन्होंने जगाओ, बाकी काम बाद च करने हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे बारी ना बोलियो हैं, मैं खरे तुहाडा की चुक लिया, कुल्फी खोली है मैं। हालेलुया 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 हालेलुया। कौन है जो ना डरेगा मेरी खुदाई से, कौन है जो ना डरेगा मेरी खुदाई से। करेंगे करेंगे हम बरसे दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम बरसे दिल की गहराई से। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है, खुदा दी महिमा हो। महिमा प्रभु परमेश्वर की पोशाक दे विचों जो महिमा निकलती है, कलीसिया तुसी उस महिमा दे नाल भरे रहोगे। परमेश्वर तुहानू महिमा दे नाल मामूर करेगा, प्रभु तुहानू आदर मान दे देवेगा। तुसी उस महिमा दे नाल जिथे जिथे भी जाओगे, जिथे जिथे भी घूमोगे, परमेश्वर की प्रशंसा होएगी। ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु की कलीसिया है। और पता चलेगा परमेश्वर का वचन तुहाडे जीवन च काम कर रहा, पता चलेगा प्रभु के वचन के द्वारा तुसी जीवन बशर कर रहे हो। तो तुहाडे हत्थ च बाइबल एवें नहीं आ, तुसी चर्च एवें नहीं जाते, तुसी चर्च आए हो खाली रोटी खाने लिए नहीं, पानी पीने लिए, समय गुजारने लिए नहीं, बल्कि तुहाडे अंदर परमेश्वर के वचन की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल च लिखा प्रभु ने क्या, मैं किस
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਾਵਤਾਂ 22 ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ 22 ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ। ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਧਨ, ਆਦਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਫਲ ਹੈ ਜੀ? ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਧਨ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧਨ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਧਨ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਧਿਆਇ 17 ਵਚਨ। 22 ਅਧਿਆਇ 17 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਪੱਤ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੁਆ ਦਿਓ। ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਬਲਾਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਨਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਬਲਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਪਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਦੇਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਸੈਮੂਅਲ 6 ਪਾਠ 14 ਤੇ 15 ਜਲਦੀ ਨਾਲ। 2 ਸੈਮੂਅਲ 6 ਪਾਠ 14 ਤੇ 15। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਲੁੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸੌਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨੇ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਗੇ 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 ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਗੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੜੋ ਪੜੋ, ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਅੱਗੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਵਾ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨੱਚਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਕੇ, ਵਜਾ ਕੇ, ਨੱਚ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ,